गुड मॉर्निंग। श्री पटेल केवड़ी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 8 में सामाजिक विज्ञान विषय में जोईए तो चेप्टर नंबर 2 आपणे शुरू कर्युं तो भारत में ब्रिटिश शासन। हवे चेप्टर नंबर 2 भारत में ब्रिटिश शासन जेमां गवर्नर कॉर्नवॉलिसे जे कायमी जमाबंधी नामनी पद्धति अमल में मूकी, रैयतवाड़ी पद्धति अमल में मूकी, महालवाड़ी पद्धति अमल में मूकी, एना विशेनो अभ्यास आपणे आगळनो जे लेक्चर छे ते लेक्चर में कर्यो हतो। हवे आजे अंग्रेजोनुं जे शासन छे, भारत में ब्रिटिश शासन एटले के भारत में अंग्रेजोनुं जे शासन छे तो ये अंग्रेजोना शासन दरमियान भारतना जे खेडूतो छे ए खेडूतोनी पासे रहेली जे खेतीवाड़ी छे ते खेतीवाड़ीनी स्थिति अंग्रेजोना शासन समये केवी हती एमना विशेनो आपणे अभ्यास करीए। तो बंगाल में दीवानी सत्ता मेळव्या पछी ईस्ट इंडिया कंपनीए मुख्य उद्देश्य यूरोप में मांग होय तेवी वस्तुओ भारतमांथी प्राप्त करवानो हतो। हवे अंग्रेजोए भारतना बंगाल राज्य छे ते बंगाल राज्य में खास करीने दीवानी सत्ता स्थापी दीधी, एटले के पोतानुं शासन चलाववा माटेनी सत्ता अंग्रेजोए बंगाल में स्थापी दीधी। हवे अंग्रेजोए बंगाल में पोतानुं शासन चलाववानी सत्ता स्थाप्या पछी अंग्रेजो छे ते अंग्रेजोनो मुख्य उद्देश्य शो हतो तो के मुख्य उद्देश्य ए ज हतो के पोताना देश एवा यूरोपने कई वस्तुनी जरूरियात छे ए वस्तु छे ते वस्तु भारतमांथी एने प्राप्त करावानो। पोतानो देश यूरोप हतो, हवे पोताना देश एवा यूरोपने कई कई वस्तु जोईए छीए ए वस्तु भारतमांथी ए लोकोने पूरी पाडवानो मुख्य उद्देश्य अंग्रेजोनो हतो। आथी तेणे बंगाल, बिहार अने ओडिशा जेवा जे ते समयना समृद्ध प्रदेशों उपर तेमणे पोतानी सत्ता स्थापी दीधी, कारण के भारतमांथी बधी वस्तु पोताना देश एवा यूरोपने मोकलवी हती। हवे भारतमांथी बधी वस्तु पोताना देश एवा यूरोपने मोकलवी हती एटले अंग्रेजोए ए समयना भारतना 3 समृद्ध प्रदेशों हता, बंगाल, बिहार अने ओडिशा। आ 3 समृद्ध प्रदेशों छे ते समृद्ध प्रदेशों उपर अंग्रेज सरकार छे ते अंग्रेज सरकारे पोतानी सत्ता स्थापी दीधी। कंपनी भारतना खेत पेदाशोना खरीद वेचाणना बजारो उपर पोतानो इजारो स्थापवा मांगती हती अने इंग्लेंड में निकास करवानी जे जरूरी वस्तु हती तेमां खेत पेदाशो मुख्य हती। भारत में जे खेत पेदाशोनुं उत्पादन थाय ए खेत पेदाशोनुं जे वेचाण करवानी प्रक्रिया छे ते प्रक्रिया उपर अंग्रेज सरकार छे ते अंग्रेज सरकार पोतानो अंकुश एटले के पोतानुं नियंत्रण एमना उपर रहे एवा प्रयासों करवा अंग्रेज सरकार मागती थी। भारतना खेतीवाड़ीमांथी तैयार थयेलो जे माल भारतना खेडूतो वेचवा जाय तो ए वेचवा उपर अंग्रेज सरकार छे ते अंग्रेज सरकारनुं नियंत्रण रहे एवा प्रयासों अंग्रेज सरकार करवा मागती हती। अने खास करीने जे वस्तुओ छे एटले के इंग्लेंड में निकास करवानी जे जरूरी वस्तुओ होय ए वस्तु कई हती तो के खेत पेदाश हती, कारण के एने कापड़ बनाववुं होय अथवा तो बीजी कोई पण चीज वस्तुओ बनाववी होय तो ए तमाम चीज वस्तु छे ते चीज वस्तुओ बनाववा माटे खेतरमांथी तैयार थयेलो जे पाक छे ए पाक पोताना देश एवा इंग्लेंड में एमने मोकलवो पड़े। तो इंग्लेंड ने खास करीने भारतना खेतरों में तैयार थयेली जे चीज वस्तुओ एटले के खेत पेदाशो छे ते खेत पेदाशोनी ज ए लोकोने खास जरूरियात हती। अने आथी कंपनीए भारत में खेतीनी पोतानी मरजी मुजब वेपारीकरण करवा प्रयास कर्या अने आ पाक्योमां मुख्यत्वे गળી छे, कपास छे, काचू रेशम छे, अफीण छे अने मरीनो समावेश थतो हतो। पोतानी मरजी थी एटले के अंग्रेज सरकार छे ए अंग्रेज सरकारे पोतानी मरजी थी भारतना जे खेडूतो छे ए खेडूतोनुं जे वेपारीकरण छे ते वेपारीकरण करवानुं शरू कर्युं अने ए समये भारत देश छे ते भारत देश में जे चीज वस्तुओ तैयार थती ए चीज वस्तु अंग्रेजोने जोती थी तो के काचू रेशम, गળી, कपास, अफीण अने साथे साथे मरी आ तमाम वस्तु छे ते तमाम वस्तुनी जरूरियात अंग्रेज सरकार ने हती। आ खेत पेदाशोनुं कंपनी शासन हेठळ वेपारीकरण थता
તેની કેવી સ્થિતિ થઈ તેના વિશે જોઈએ. આ બધી ચીજ વસ્તુ છે એ ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન તો ભારતમાં થતું હતું. હવે આ ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન ભારતમાં થતું હતું, પણ એ ચીજ વસ્તુ આપણે વેચવા માટે અંગ્રેજ સરકારની જે કંપની છે તે કંપનીના શાસન નીચે જ આપણે એ ચીજ વસ્તુ છે તે ચીજ વસ્તુ વેચી શકીએ એવી પ્રણાલી છે તે પ્રણાલી અંગ્રેજ સરકારે અમલમાં મૂકી હતી. જોઈએ ભારતમાં તૈયાર થતી પહેલી ચીજ વસ્તુ એટલે કે કાચું રેશમ. 18મી સદીના સમયગાળા દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડમાં કાચું રેશમ સ્પેન અને ઇટાલીમાંથી આવતું હતું. જો બંગાળમાં થતું રેશમ હાથમાં આવી જાય તો બ્રિટનને સ્પેન અને ઇટાલી ઉપર નિર્ભર રહેવું ન પડે. આથી કંપનીએ ગમે તેમ કરીને ખેડૂતો ઉપર જુલમ ગુજારીને પણ 19મી સદીના અંત સુધી ભારતમાંથી નિકાસ થતા રેશમ ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપી દીધી. 18મી સદીનો સમયગાળો અને 18મી સદીના સમયગાળા સુધી ઇંગ્લેન્ડને જે કાચું રેશમ જોતું હતું એ કાચું રેશમ બે દેશમાંથી મળતું હતું. ક્યાં બે દેશમાંથી? તો કે બ્રિટન અને સ્પેન. આ બંને દેશોમાંથી અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારને આ કાચું રેશમ છે તે કાચું રેશમ પ્રાપ્ત થતું હતું. પણ અંગ્રેજ સરકારે શું વિચાર્યું કે બંગાળમાં પણ કાચા રેશમનું ઉત્પાદન થાય છે. એ બંગાળ છે તે બંગાળમાં જે કાચા રેશમનું ઉત્પાદન થાય છે તો ભારત ઉપર તો શાસન આપણું જ છે. શું કામ એને આપણે બીજા દેશમાંથી મગાવવું જોઈએ? ભારતના બંગાળ રાજ્યમાંથી જ આપણે આપણા દેશને એ કાચું રેશમ છે તે રેશમ પહોંચાડી શકીએ એવું અંગ્રેજોએ વિચાર્યું. અને એવું વિચારીને અંગ્રેજોએ શું કર્યું? તો કે બંગાળમાંથી જે કાચા રેશમની નિકાસ થાય છે એ નિકાસ ઉપર અંગ્રેજ સરકાર છે એ અંગ્રેજ સરકારે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. હવે એ નિકાસ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો એટલે કાચું રેશમ ભારતમાં બંગાળ રાજ્યમાં વધવાનું છે તો એ લોકો પોતાના દેશમાં લઈ જવા લાગ્યા. એટલે અંગ્રેજ સરકારે એવું વિચારી લીધું કે ભારતમાંથી મળે છે તો શા માટે આપણે બંગાળ અને સ્પેન ઉપર આધાર રાખવો પડે? એટલે બંગાળ અને સ્પેનને ના પાડી દીધી અને ભારતમાંથી તૈયાર થતું જે કાચું રેશમ છે એ કાચું રેશમ પોતાના દેશ એવા ઇંગ્લેન્ડમાં મોકલવા લાગ્યા. ત્યાર પછી વાત કરીએ ગળી. ગળી એટલે કે જે કપડામાં કલર કરવા માટેની આવતી પેલા જે સફેદ કપડાં છે એ સફેદ કપડાને ડાઘ રહી ગયા અથવા તો એકદમ બ્લુ કલર કરવા માટે એકદમ વ્હાઇટ ન દેખાય એના માટે જે ગળી છે તે ગળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. પેલા ગળી પાવડર આવતો, આજે એ જ ગળી છે તે ગળી લિક્વિડ તરીકે પણ આપણને મળે છે. ગળી એ રંગકામમાં વપરાતું એક દ્રવ્ય છે. કલરકામ, કપડામાં કલર કરવા માટે વપરાતું એક પ્રકારનું દ્રવ્ય છે. તેનો છોડ ગરમ પ્રદેશોમાં થાય છે. ગળીનો જે છોડ થાય છે કોઈ વૃક્ષ નથી થતું. હવે એનો જે છોડ થાય છે એ છોડ ખાસ કરીને જે ગરમ પ્રદેશો હોય, ગરમ પ્રદેશવાળી જમીન હોય એ જમીનમાં એનો છોડ થાય છે. તેની મોટી માંગ હતી. કાપડ ઉપર ભારતની ગળીનો રંગ ચમકતો હોય તે રીતે ઉપસતો હતો. આવો રંગ અન્ય ગળીથી ઉપસતો ન હતો. એટલે કે ગળી છે એ ગળીની ખાસ કરીને ઇંગ્લેન્ડ એટલે કે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારને ખૂબ જ ગળી છે તે ગળીની જરૂરિયાત હતી. કારણ કે ગળીથી કાપડમાં જે રંગ ઉઘડે, કાપડમાં જે રંગ તૈયાર થાય એવો રંગ ગળી સિવાય બીજા એ કોઈથી તૈયાર થતો ન હતો. તેનો ઉપયોગ સુતરાઉ કાપડને રંગવામાં કરવામાં આવતો. એટલે કે ગળી છે એ ગળીનો ઉપયોગ ખાસ કરીને જે સુતરાઉ કાપડ હોય એ સુતરાઉ કાપડમાં કલરકામ કરવા માટે ગળીનો રંગ છે તે ગળીના રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. 1790 સુધી યુરોપીય દેશો ગળીનો પુરવઠો કેરેબિયન દેશોમાંથી મેળવતા હતા, પરંતુ તેનું ઉત્પાદન ઘટવાથી ભારતીય ગળીની માંગ વધવા લાગી. 1790 સુધી આ અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર ગળીનો જથ્થો છે તે ગળીનો જથ્થો કેરેબિયન જેવા દેશો છે તે દેશોમાંથી પ્રાપ્ત કરતો હતો. ત્યાં સુધી તો એને કેરેબિયન જેવા દેશોમાંથી એ ગળી છે તે ગળી પ્રાપ્ત થઈ જતી હતી. પણ સમય એવો આવ્યો કે કેરેબિયન જેવા દેશો છે તે દેશોમાંથી જે ગળીનું ઉત્પાદન છે તે ગળીનું ઉત્પાદન ધીમે ધીમે ઓછું થવા લાગ્યું. હવે એ ગળીનું ઉત્પાદન કેરેબિયન દેશોમાં ઓછું થવા લાગ્યું એટલે ભારત દેશમાં તૈયાર થતી જે ગળી છે એ ગળીની માંગ અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારને વધવા લાગી.
આથી અંગ્રેજો ભારતમાં પોતાની હકુમત હેઠળના પ્રદેશોમાં યુરોપિયનોને વસાવી અને ગળીનું ઉત્પાદન વધારવા લાગ્યા. શું કર્યું અંગ્રેજોએ? તો કે કેરેબિયન દેશોમાંથી તો એને જે ગળી જોતી હતી એ ગળીનું ઉત્પાદન ઓછું થઈ ગયું. હવે ભારતમાં જે ગળી તૈયાર થતી હતી એ ગળીની એને વધારે પડતી માંગ વધવા લાગી. એટલે અંગ્રેજ સરકારે શું કર્યું? તો કે પોતાના શાસન નીચે રહેલા જે પ્રદેશો હતા એ તમામ પ્રદેશોમાં પોતાના અંગ્રેજો હતા એ અંગ્રેજોને ઉતારી દીધા અને એ પ્રદેશો છે તે પ્રદેશોમાં ખેતીવાડી કરાવી અને અંગ્રેજો છે તે અંગ્રેજોને ભારતના આ ખેતરોમાંથી વધારે ને વધારે પડતું ગળીનું ઉત્પાદન કેમ તૈયાર થાય એવા પ્રયાસો અંગ્રેજ સરકારે શરૂ કર્યા. આથી અંગ્રેજો ભારતમાં પોતાની હકુમત હેઠળના પ્રદેશોમાં યુરોપિયનોને વસાવીને ગળીનું ઉત્પાદન વધારવા લાગ્યા અને ભારતમાં ગળીના ઉત્પાદકોની બે પ્રથા હતી, નીજ અને રૈયતી. નીજ પ્રથામાં ઉત્પાદકો પોતાના જ હળ બળદ તથા ઓજારોનો ઉપયોગ કરી ખેતી કરતા અને છોડ તૈયાર થાય ત્યારે કાપીને કાચો માલ કારખાનામાં પહોંચાડવામાં આવતો. જ્યારે રૈયતી પ્રથામાં ખેડૂત પોતાની જમીન પર ગળીનું વાવેતર કરતો અને તૈયાર થાય ત્યારે બાંધિયા ભાવે કારખાનાને વેચતો. આ પદ્ધતિમાં કારખાનેદાર ખેડૂતને લોન ધીરતો અને મોટાભાગનું ઉત્પાદન આ પ્રથાથી થતું હતું. એટલે કે હવે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશમાં જ્યારે ગળીનું ઉત્પાદન થતું તો એ ગળીનું ઉત્પાદન કરવા માટેની બે પદ્ધતિ હતી. કઈ બે પદ્ધતિ? તો કે નીજ પદ્ધતિ અને રૈયત પદ્ધતિ. તો નીજ પદ્ધતિથી ગળીનું ઉત્પાદન કઈ રીતે કરવામાં આવતું? તો કે નીજ પદ્ધતિથી ગળીનું ઉત્પાદન કરવા માટે ખેડૂતે પોતાનું હળ છે, બળદ છે, ઓજારો છે, બધી વસ્તુનો ઉપયોગ ખેડૂતે પોતાનો કરવાનો અને છોડ તૈયાર થાય એટલે એને કાપી અને એક કાચા માલ તરીકે ખેડૂત પોતે જ કારખાનું છે તે કારખાનામાં વેચી શકતો હતો. હવે રૈયતી પદ્ધતિ હતી તો એ રૈયતી પદ્ધતિમાં શું હતું? તો કે રૈયતી પદ્ધતિમાં ખેડૂત પોતાની જમીનમાં ગળીનું વાવેતર કરતો અને જ્યારે એ ગળી તૈયાર થાય ત્યારે બાંધ્યા ભાવે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારના જે કારખાનાઓ છે તે કારખાનાઓમાં વેચતો. આ પદ્ધતિમાં એટલે કે રૈયત પદ્ધતિ અને નીજ પદ્ધતિ બંને પદ્ધતિમાં કારખાનેદાર છે તે કારખાનેદાર ખેડૂત છે તે ખેડૂતને પોતે જે ગળી વેચવાનો હોય એના બદલામાં એ ખેડૂતને લોન આપતો. એટલે કે મોટા ભાગનું ઉત્પાદન છે એ મોટા ભાગનું ઉત્પાદન નીજ પદ્ધતિથી નહીં પરંતુ રૈયત પદ્ધતિ છે તે રૈયત પદ્ધતિથી જ કરવામાં આવતું હતું. કારણ કે ગળીના ઉત્પાદકોને વધુ લાભદાયક હતું. એક તો તેના ભાવ નીચા બાંધવામાં આવતા અને ખેડૂતને તેનું વાવેતર કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવતો હતો. એટલે કે રૈયત પદ્ધતિ છે એ રૈયત પદ્ધતિથી જે ગળીનું ઉત્પાદન કરનાર ખેડૂત છે તે ખેડૂતને ફાયદો થતો હતો. કારણ કે એક તો પોતે વાવેલી ગળી છે તે ગળીના ભાવ અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા જે બાંધવામાં આવેલા ભાવ હતા એ ભાવ નીચા હતા અને ખેડૂત છે તે ખેડૂતને ફરજિયાત ગળીનું વાવેતર છે તે ગળીનું વાવેતર કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવતો હતો. જો ખેડૂત ઇનકાર કરે તો તેના ઉપર જુલ્લમ કરવામાં આવતો અને તેના પાકનો નાશ કરવામાં આવતો. આવી પદ્ધતિ હતી. આવું ભારતના ખેડૂતોને સહન કરવું પડતું. ફરજિયાત તમારે ગળી જ વાવવાની અને જો એ ખેડૂત ફરજિયાત ગળી ન વાવે તો અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર એમના ઉપર જુલમ એટલે કે અત્યાચાર ગુજારતો, ત્રાસ ગુજારતો અને એમનો જે પાક બીજો તૈયાર થાય એ પાકનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ પણ અંગ્રેજ સરકાર કરતી હતી. ખેડૂતો પર ઉત્પાદકોની ધાક જાળવી રાખવા કંપનીના મળતિયાઓ અનેક પ્રકારની ગેરરીતિઓ પણ આચરતા હતા. ખેડૂત છે એ ખેડૂત જે પાક તૈયાર કરે એ પાક તૈયાર થયેલો છે તે તૈયાર થયેલો પાક પોતાની પાક ઉપર પોતાની ધાક જમાવવા માટે, પોતાની સત્તા જમાવવા માટે કંપનીના જે મળતિયાઓ એટલે કે એમના જે અંગત લોકો હોય એ લોકો એમાં ઘણા બધા પ્રકારની ગેરરીતિઓ એટલે કે ખોટું પણ કરતા હતા. ખોટા હિસાબો રાખતા તેમજ ખેડૂત પાસે ફરજિયાત વાવેતર કરાવતા. ખોટે ખોટા હિસાબો આપી દે ખેડૂતને અને ફરજિયાત ખેડૂત છે તે ખેડૂતને એ ગળી છે તે ગળીનું જ વાવેતર કરવું. કંપનીના શાસકો, તેમના અમલદારો, ગળીના ઉત્પાદકો એકબીજા સાથે મળેલા હતા એટલે ખેડૂતોની કોઈ જ ફરિયાદ સાંભળવામાં આવતી નહોતી.
કંપની પણ અંગ્રેજોની હતી, અમલદાર પણ અંગ્રેજ હતો અને ઉત્પાદન તૈયાર થાય એ વેચવા માટે જાય તો એ લેનાર પણ અંગ્રેજ હતો. એટલે કે આમ તમામ લોકો એકાબીજાની સાથે મળેલા હતા. એને કારણે ખેડૂત છે તે ખેડૂતની જે કાંઈ ફરિયાદો હોય એ કોઈ ફરિયાદ છે તે ફરિયાદ અંગ્રેજ સરકારો દ્વારા સાંભળવામાં આવતી ન હતી. આ અસંતોષને કારણે 1859 થી 60માં વ્યાપક પ્રમાણમાં ગળીના રમખાણો થયા. ખેડૂતો કેટલું સહન કરે? એમનાથી થતું હતું ત્યાં લગન તો એ ખેડૂતોએ સહન કરી લીધું. પણ દિવસે ને દિવસે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારનો ત્રાસ અને અત્યાચાર વધવા લાગ્યો અને એ જ ત્રાસ અને અત્યાચાર વધવાને કારણે 1859 અને 1860માં ગળીનું વાવેતર કરવાની બાબતમાં અંગ્રેજ સરકારની સામે ઘણા બધા રમખાણો થયા, એટલે કે ઘણા બધા યુદ્ધો થયા. ત્યાર પછી વાત કરીએ કપાસની. જેમ ગળી એ પૂર્વ ભારતનો મહત્વનો રોકડીયો પાક છે, તેમ કપાસ એ પણ પશ્ચિમ ભારતનો એક મહત્વનો વેપારી પાક છે. ગળીનું ઉત્પાદન પૂર્વ ભારતમાં થતું હતું અને પૂર્વ ભારતના એક રોકડિયા પાક તરીકે ગળી છે તે ગળીનું વાવેતર કરવામાં આવતું. એ જ રીતે પશ્ચિમ ભારત છે તે પશ્ચિમ ભારતનો એક રોકડિયો પાક એટલે કપાસ હતો. ઈસવીસન 1780ના દાયકામાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની તથા તેમના કૃપાપાત્ર કેટલાક વેપારીઓનો ચીન સહિત ભારતના રૂ ઉત્પાદન કરતા પ્રદેશો ઉપર અંકુશ હતો. 1780નો સમયગાળો અને 1780ના સમયગાળામાં અંગ્રેજોની બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની તથા એમની નીચે રહેલા જે કેટલાક વેપારીઓ છે તે વેપારીઓએ સાથે મળી અને ચીન અને ભારત આ બંને દેશો છે તે બંને દેશોમાં જ્યાં રૂ એટલે કે કપાસનું ઉત્પાદન થતું હતું એ કપાસના ઉત્પાદન ઉપર અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારનો અંકુશ હતો, એટલે કે એમનું નિયંત્રણ હતું. કંપની ખેડૂતોને તે વખતે બજાર ભાવ કરતાં ઓછા ભાવે કપાસ વેચવા ફરજ પાડતી હતી અને ખેડૂતોને કપાસના યોગ્ય ભાવ ન મળવાથી તેઓ પાયમાલ થવા લાગ્યા. ખેડૂતો બિચારા મહેનત કરી અને કપાસ છે તે કપાસનું ઉત્પાદન કરતા, પણ જેવું કપાસનું ઉત્પાદન તૈયાર થાય કે તરત જ અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર એ ખેડૂત છે તે ખેડૂતની પાસે રહેલો જે કપાસ છે એ કપાસને સસ્તા ભાવે વેચી દેવા માટે, ઓછા ભાવે વેચી દેવા માટે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા દબાણ કરવામાં આવતું. આમ ખેડૂતો છે તે ખેડૂતોને પોતાનું જે કપાસ છે તે કપાસનો યોગ્ય ભાવ છે તે યોગ્ય ભાવ પ્રાપ્ત ન થવાને કારણે ઘણા બધા ખેડૂતો છે તે ખેડૂતો ધીમે ધીમે પાયમાલ થવા લાગ્યા. આ સિવાય એ સમયે ભારતમાં શેરડી, ચા, અફીણ, મરી અને ગરમ મસાલા પણ મહત્વના વેપારી પાકો હતા. એટલે કે રેશમ, ગળી અને કપાસનું તો વાવેતર થતું હતું. એની સાથે સાથે ભારત દેશમાં એ સમયે શેરડી છે, ચા છે, અફીણ છે, મરી અને મસાલા છે, આ તમામ પાકો છે તે તમામ પાકો પણ એક વેપારી પાકો છે તે વેપારી પાકો તરીકે ભારતમાં તૈયાર થતા હતા. અંગ્રેજો આ પાકોને પણ નીચા ભાવે ખરીદવા પોતાની રાજકીય સત્તાનો દુરુપયોગ કરતા હતા. એટલે કે એ સિવાય આ બધી વસ્તુ સિવાય ભારતમાં જે કપાસ, શેરડી છે, અફીણ છે, મરી મસાલા છે, આ બધી વસ્તુનું ઉત્પાદન પણ ભારતમાં થતું હતું અને એ ચીજ વસ્તુ છે તે ચીજ વસ્તુ પણ અંગ્રેજ સરકાર ઓછા ભાવે ખેડૂતોની પાસેથી ખરીદવા માટે પોતાને મળેલી જે સત્તા છે તે સત્તાનો ખોટો ઉપયોગ કરતા હતા. ખેડૂતોને વાવેતર માટે અગાઉથી જ ધિરાણ આપવામાં આવતું. ખેડૂતો દેવાદાર બન્યા અને પછી તેમની પાસેથી નીચા ભાવે વેપારી મથકો ખરીદવામાં આવતા. પહેલા જ્યારે ખેડૂતને પોતાના ખેતરમાં કોઈ પાક ઉગાડવો હોય તો એ પાક ઉગાડવા માટે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર પહેલા પૈસા આપી દેતી. હવે અંગ્રેજ સરકાર ખેડૂતોને પાક ઉગાડવા માટે પૈસા આપી દેતી એટલે એ ખેડૂત તો અંગ્રેજનો દેવાદાર બની ગયો. હવે એ પાક તૈયાર થાય એટલે અંગ્રેજ ફરજિયાત લઈ જાય, કારણ કે અમે એમ પૈસા આપ્યા હતા એટલા પૈસાનો અમને પાક આપી દો, એવું કરી અને અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર એ પાક લઈ જાય. એટલે કે આમ ભારતના જે ખેડૂતો હતા
એ ખેડૂતો દિવસે ને દિવસે દેવાદાર બન્યા, ગરીબ બનવા લાગ્યા. આમ ભારતમાં વેપારી પાકોના ખરીદ વેચાણમાં કંપનીનો પ્રભાવ હતો. એટલે કે ભારતમાંથી જે તૈયાર થયેલો પાક હોય એ પાકની ખરીદી કરવામાં અને એ પાકનું વેચાણ કરવામાં અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારની જે કંપની છે એ કંપનીનો એમના ઉપર પ્રભાવ હતો, એટલે કે એની નજર રહેલી હતી. ભારતના કાચા માલને કારણે ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગો સમૃદ્ધ બન્યા. આથી કંપની ભારતમાં વેપારી શાસકો ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપવા માંગતી હતી, જેના કારણે ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં જમીન વિહોણા અને ખેત મજૂરો બની ગયા. કારણ કે ઇંગ્લેન્ડમાં સ્થાપેલા એમના જે ઉદ્યોગો હતા એ ઉદ્યોગોને ચલાવવા માટે કાચો માલ જોઈતો હતો, તો એ કાચો માલ તો અંગ્રેજોને ભારતમાંથી મળી જતો હતો. એટલે ઇંગ્લેન્ડમાં એમના જે ઉદ્યોગો હતા એ ઉદ્યોગો દિવસે ને દિવસે સમૃદ્ધ બન્યા અને ભારતના જે વેપારી શાસકો છે એ વેપારી શાસકો ઉપર પોતાની જે સત્તા સ્થાપવી હતી એ સત્તા પણ સ્થપાઈ ગઈ. એને કારણે ભારતના જે ખેડૂતો હતા એ ભારતના ખેડૂતો દિવસે ને દિવસે જમીન વિહોણા, એટલે કે જમીન વગરના બન્યા અને એક ખેત મજૂર છે તે ખેત મજૂર તરીકેનું કાર્ય ભારતના આ ખેડૂતો છે તે ભારતના આ ખેડૂતો કરવા લાગ્યા. આ હતું અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતના જે ખેડૂતો છે તે ખેડૂતોની ખેતી વિશેની વાત આપણે આજના લેક્ચરમાં જોઈ. બાકીનું આપણે આવતા લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરશું. આભાર.